Hello everyone, welcome to SS Odia tutorial. भारतीय जीवनादर्श को जो केतजन साहित्यिक गल्प नाटक और एकांकिकार प्रकाश करी यशस्वी होइछंती सेमानंक मध्यरे प्राणबंधु कर अन्यतम। 1914 मसीहा डिसेम्बर मास 1 तारिख रे कटक जिलार बांकी निकटवर्ती तमपड़ा ग्राम रे प्राणबंधु कर जन्मग्रहण करथिले। प्राणबंधु कर नाट्यकार प्राणबंधु करंकर जीवनर आरंभ तांकर जो साहित्यिक जीवनर आरंभ प्रथमे गल्परू ही होइथिला। भ्रांति सुओ मुहर पतर निशिर प्रेतात्मा आदि जो गल्प रही एवं अन्यान्य गल्पगुड़िक प्राणबंधुक क्षुद्र गल्प नाम संकलित होइछि। जड़े सफल गाल्पिक हिसाब रे तांकर क्षुद्र गल्प गुड़िक पाठक महल रे बेस प्रभावशाली। नाट्य साहित्य तांको प्रतिभार श्रेष्ठ परिचय मिले। आमे तांको नाट्यकार भाव रे जानू। तांकर नाटक अशांत स्नायु संहार दुखावतरण एसबू रही नाटक एवं केतेक उपन्यास को मध्य से नाट्य रूपांतरीकरण करिसंती। मामू छमा नाठगुंठ लछमा माटीर मनीष एसबू उपन्यास गुड़ी को नाट्य रूपांतरीकरण करिसंती प्राणबंधु कर। विधिवत भाव रे आधुनिक एकांकिकार पथ प्रदर्शक और प्राण प्रतिष्ठाता हिसाब रे प्राणबंधु करंकर नाम अग्रगण्य। पागल जनतार बाहरे प्राणबंधु करंकर प्रथम एकांकिका यह सर्वप्रथमे 1938 मसीहारे पंडित नीलकंठ दासंक संपादन रे प्रकाशित जो नवभारत पत्रिका रही से नवभारत पत्रिका 1938 मसीहारे पागल जनतार बाहरे एकांकिकाटी आत्मप्रकाश करिथिला। एक ग्रामीण परिवेश मध्यरे दुई जन तरुण तरुणी लक्षणीय और कमली जो चरित्र रही सेमानंकर प्रेम प्रीति को मनस्तात्विक दृष्टिकोण नाट्यकार एही एकांकिकाटी रे उपस्थापना करि जाइछंती। प्राणबंधु करंकर द्वितीय एकांकिका हेउछि मह्या 1939 रे प्रकाशित। पागल जनतार जो बाहर रही प्रथम एकांकिकाटी यह 14 गोटी भारतीय भाषा रे अनुदित होइछि एवं ता सहित नेशनल बुक ट्रस्ट जो रही ता द्वारा संकलित होई भारतीय विभिन्न भाषाभाषी एकांकिका संकलन रे एही पागल जनतार बाहर एकांकिकाटी स्थान पाइछि। प्राणबंधु करंकर द्वितीय एकांकिका हेउछि मह्या 1939 रे प्रकाशित। चरित्र रहुछि मह्या सुलेई गिरिया। विवाहित जीवन रे प्रेम प्रीति किभली विकृत प्रतारणा और प्रतिहिंसा रे परिणत होई शेष रे पुनर्बार जो गभीर ममत्व बोधरे रूपांतरित हुए ता मह्या एकांकिकार देखा मिले। ये जो मह्या एकांकिकाटी प्रथमे पत्तर बाली नाम रे आत्मप्रकाश करिथिला परे मह्या नाम रे आत्मप्रकाश करिछि। परवर्ती एकांकिकाटी हेउछि शिल्पीर मृत्यु 1941। शिल्पी वास्तव जीवन ठारू दूरे रे रही जो कल्पनाश्रयी बा कल्पना को आश्रय करी तार सृष्टिशील जो प्रतिभा से सृष्टिशील प्रतिभार मृत्यु घटे। किपरि मृत्यु घटे ना कल्पनाश्रयी जेतबेले शिल्पीटी कल्पनाश्रयी हुए सेतबेले तार सृष्टिशील जो प्रतिभा रुए तार मृत्यु घटे। एही शिल्पीर मृत्यु एकांकिकाटी देखा मिले।
ବିକ୍ରମ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ଶିଳ୍ପୀର ମୃତ୍ୟୁର ନାୟକ। ଏ ବିକ୍ରମ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା, ସଂଘର୍ଷ, ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ଯେଉଁ ପଳାୟନପନ୍ଥୀ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଏ ତାହା ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ନିକଟରେ ହୁଏ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ଏ କଥାଟି ବିକ୍ରମ ଅନୁଭବ କରିଛି। ପ୍ରେମ, ପ୍ରୀତି, ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଚେତନାର ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଗଭୀର ଭଲ ପାଇବା କେବଳ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆବଦ୍ଧ ନ ରହି କିପରି ଶାରୀରିକ କ୍ଷୁଧା ନିକଟରେ ହାର ମାନେ ତାହା ବାସ୍ତବ ଏକାଙ୍କିକାଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ରମାକାନ୍ତ ଓ ନିରୁପମା ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜନୀତିକ ପୃଷ୍ଠପଟରେ ପ୍ରେମର ଚିରନ୍ତନ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ନାଟ୍ୟକାର ପ୍ରବୀର ଦାସ ଏକାଙ୍କିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତାଦେଈ ଓ ପ୍ରବୀର ଦାସ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା କାଳରେ ରାଜନୀତିରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଦଳଗତ ଶତ୍ରୁତାକୁ ପ୍ରକାଶ କଲାବେଳେ ନାଟ୍ୟକାର ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ଜଣେ ଜଣେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କିପରି ଭାବରେ ଶାନ୍ତାଦେଈ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ରିସର୍ଚ୍ଚ ସ୍କୁଲର ରିସର୍ଚ୍ଚ ସ୍କଲାରର ଛାତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ପ୍ରବୀର ଦାସକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ଶାସକ ଦଳର ସଭ୍ୟା ହୋଇଛି ଶାନ୍ତାଦେଈ, ବିରୋଧୀ ଦଳର ଆସନରେ ବସିଛି ପ୍ରବୀର ଦାସ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରବୀର ଦାସଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନିକଟରେ ହାର ମାନିଛି ଶାନ୍ତାଦେଈ। ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏକାଙ୍କିକାଟିର କଥାବସ୍ତୁ, ଏହା ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠପଟରେ ପ୍ରେମର ଚିରନ୍ତନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଜାତୀୟତା ଓ ଦେଶାତ୍ମବୋଧର ଆଦର୍ଶକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ବାପୁଜୀ ଏକାଙ୍କିକାଟିରେ ନାଟ୍ୟକାର ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ କର ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଗୀତି ନାଟ୍ୟଧର୍ମୀ ଏକାଙ୍କିକା, ଯିଏକି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦେବତା, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମାରୁତ, ମୃତ୍ତିକା, ଭାରତ ମାତା ପ୍ରଭୃତି ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରମାନେ ତାକୁ ଜାତୀୟ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ଏହି ବାପୁଜୀ ଏକାଙ୍କିକା ମାଧ୍ୟମରେ। ଦୂର ପାହାଡ଼ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଏକାଙ୍କିକା। ପରମ୍ପରାବାଦୀ ଲୋକମାନେ ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଯେଉଁ ପାଇ ଅଫିସର ହୋଇଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଅନୁକରଣ ଭାବ ଦେଖାଯାଏ ତାହାକୁ ନାଟ୍ୟକାର ଦୂର ପାହାଡ଼ ଏକାଙ୍କିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବିଲୟମୁଖୀ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଯେଉଁ ପରିଣତି ଏବଂ ସାମ୍ୟବାଦର ପଦଧ୍ୱନିକୁ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଏକାଙ୍କିକାଟି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। କିଛି ନାହିଁ ସେଥିରେ ଏକାଙ୍କିକାଟି ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ, ବିଶ୍ୱାସ କିପରି ମଣିଷର ଅବଚେତନ ମନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାହାକୁ ନାଟ୍ୟକାର କିଛି ନାହିଁ ସେଥିରେ ଏକାଙ୍କିକାଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ସଞ୍ଚୟ ସମସ୍ୟା ଅନ୍ୟ ଏକ ଏକାଙ୍କିକା। ଅତିରିକ୍ତ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନାକୁ, ସଞ୍ଚୟର ଗୋଟେ କ'ଣ ଥାଏ, ଅତିରିକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ସଞ୍ଚୟ ହୁଏ ସେ ଅତିରିକ୍ତ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନାକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୂପ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଏକାଙ୍କିକାଟିରେ ନାଟ୍ୟକାର ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଭାରତରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ଭେଦଭାବ ଯୋଗୁଁ ଚାକିରି ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତକାର ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଆସିଥିବା ଯୁବକମାନେ କିପରି ହୀନସ୍ତା ହେଉଥିଲେ ତାହାର ଏକ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଉପସ୍ଥାପନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରର ସାଧନା ଏକାଙ୍କିକା। ଅତ୍ୟାଚାରିତା ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଏକାଙ୍କିକା। ଉଗ୍ର ଆଧୁନିକତା ନାମରେ ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା କିପରି ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳିତ କରିଦିଏ ତାହା ନାଟ୍ୟକାର ଏହି ଏକାଙ୍କିକା ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି
अन्य एक एकांकिका ହେଉଛି କରକା। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ନାମରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତାକୁ କରକା ଏକାଙ୍କିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନାରୀ ସମାଜକୁ ନାଟ୍ୟକାର ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ଭାରତୀୟ ନାରୀତ୍ୱର ମହାନ ଆଦର୍ଶ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଜିଜ୍ଞାସା, ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା ଓ ପାରିବାରିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଧ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବାକୁ ଏ କରକା ଏକାଙ୍କିକାଟିରେ ନାଟ୍ୟକାର ସମସ୍ତ ନାରୀ ସମାଜକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ କରକା ଏକାଙ୍କିକାଟି 1975 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱ ନାରୀ ଜାଗରଣ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ କଟକ ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଏକ ଏକାଙ୍କିକା ହେଉଛି ଅକିଞ୍ଚନ। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଜାତିଗତ, ଧର୍ମଗତ, ଭାଷାଗତ ବିଭେଦ ରହିଥିଲା, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମହାମାନବିକ ଭାରତୀୟ ଆଦର୍ଶ କେବଳି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ଥିଲା, ତାହାକୁ ଅକିଞ୍ଚନ ଏକାଙ୍କିକା ମାଧ୍ୟମରେ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅକିଞ୍ଚନ ଏକାଙ୍କିକା ଇଂରାଜୀ ନାଟ୍ୟକାର ଜନ୍ ଗଲ୍ସୱର୍ଦିଙ୍କର ଦ ଲିଟିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଏକାଙ୍କିକା ଛାୟାରେ ରଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅକିଞ୍ଚନ ଏକାଙ୍କିକାରେ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଦ ଲିଟିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ର ଛାୟାରେ ରଚିତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ କରଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାହାକୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିଛନ୍ତି। ଫ୍ରଏଡୀୟ ଦର୍ଶନର ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମଣିଷର ମନ ଅବଚେତନରେ ଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମାତିସୂକ୍ଷ୍ମ ରହସ୍ୟକୁ ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟ ଏକାଙ୍କିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଚରିତ୍ର ରହିଛି ଛବି, ପ୍ରବୀର ବାବୁ, ଅବିନ ବାବୁ ଆଉ ଛବିର ବୋଉ। ଛବିର ଯେଉଁ ସାମୟିକ ଅନ୍ୟମନସ୍କତା, ପ୍ରବୀର ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ମେମୋରି ଏକ୍ସପର୍ଟ ଏବଂ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ମୃତିଲୋପର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଛବିର ଯେଉଁ ମାନସିକତା ଦେଖିକି ଅବନୀ ବାବୁ ଆଉ ଛବିର ବୋଉ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଯେଉଁ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ନାଟ୍ୟକାର ବେଶ୍ ନାଟକୀୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ଯେଉଁ ତୀବ୍ରତା ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟ ନାଟକରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ୱେତପଦ୍ମା ଏକାଙ୍କିକାଟି ଭାରତୀୟ ନାରୀର ଆଦର୍ଶ, ସେବା, ଯତ୍ନ ଓ ଗଭୀର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ଏକାଙ୍କିକାଟି ରଚିତ। ହତାଶ ମେଘର ହସ ଅନ୍ୟ ଏକ ଏକାଙ୍କିକା। ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ନ କରି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜୀବନର ଯେଉଁ ହତାଶା, ନୈରାଶ୍ୟ ଓ ବ୍ୟର୍ଥତା ରହିଛି ତାକୁ ପାଥେୟ କରି ପଳାୟନପନ୍ଥୀ ଯେଉଁ ମନୋବୃତ୍ତି, ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ପୋଷଣ କରନ୍ତି ପଳାୟନପନ୍ଥୀ ମନୋବୃତ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ନାଟ୍ୟକାର ହତାଶ ମେଘର ହସ ଏକାଙ୍କିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବିବର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ଧ୍ୟାର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଏକାଙ୍କିକାଟିରେ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥିବା ବୃଦ୍ଧମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତା ପ୍ରତି କିପରି ସଯତ୍ନ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ନାଟ୍ୟକାର ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଃଖାବଲୋକନ ଏହି ଏକାଙ୍କିକା ମାଧ୍ୟମରେ ପରସ୍ପରର ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ହତାଶା ପ୍ରତି ସମବେଦନାଶୀଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଜଣେ 65 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ଓ ଜଣେ 30 ବର୍ଷର ତରୁଣୀର ଯେଉଁ ମାନସିକ ଅବସାଦ ତାହାକୁ ଦୁଃଖାବଲୋକନ ଏକାଙ୍କିକା ମାଧ୍ୟମରେ ନାଟ୍ୟକାର ଖୁବ୍ ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗିରେ
उपस्थापना करिसेंती। अथर्व एकांकिकारे जड़े निष्ठापर अध्यापक भारतीय कलुषित राजनीतिर किपरि भाव शिकार होइछि एवं से राजनीतिर शिकार हेबा फलरे चाकरी इस्तफा देइछि ताहा एथिरे वर्णित। सेहीपरि राजनीतिर जो अथर्व एकांकिकाटी गढ़ी उठी सेहीपरि ओडिशार उच्च शिक्षा क्षेत्र में चली जो अन्याय अनीति रही ताकू नाट्यकार अपेक्षा एकांकिका माध्यम उपस्थापन करिसेंती। ता मध्यरे रही स्वाधीनता परे ओडिशार शिक्षा विभाग रे मंत्री स्तर आरंभ कर ऑफिसर पर्यंत समस्ते किपरि प्रिया प्रीति तोषण और जो दुर्नीति लुप्त रही नाट्यकार मंत्री उच्चपदस्थ ऑफिसर मानक मध्य जो कार्यकलाप ताकू व्यंग विद्रूप माध्यम अपेक्षा एकांकिकाटी सूचई देइछन्ति। समाहार द्वंद्व एकांकिकाटी बयस गड़ी जाइथिबा नारी पुरुष और सेमानंक मध्यरे यौतुकर जो प्रलोभन किभली मध्यवित्त समाज रे विवाह पाई अंतराय सृष्टि करे ये यौतुक ताहाकु नै समाहार द्वंद्व एकांकिकाटी रचित। नाट्यकार प्राणबंधु कर जुगरुचिर परिवर्तन जो रही ता प्रति सचेतन होई केतेक मनस्तत्वधर्मी शिशु एकांकिका गुड़िक मध्य रचना करिसेंती। पेटू हेउछि तांकर एक शिशु एकांकिका वात्सल्य ममता मध्य दे सामाजिक भेदभाव एवं नैतिक मूल्यबोधर जो तत्व ताकू पेटू एकांकिका माध्यम दर्शाइछंती। शिशु एकांकिकाटी ए मध्य प्राणबंधु करंक रचना गोटे मध्यवित्त परिवार वयोज्येष्ठ विपत्नी वृद्धंकर जो मानसिक स्थितावस्था रही जड़े वृद्ध जीवनर विचारशीलता को गभीर अनुभूतिर एकाग्रता माध्यम नाट्यकार उपस्थापना करिसेंती। वृद्ध और शिशु मानकर जो सद्भावना जो प्रोत्साहन ताहा शिशु एकांकिकाटी देखा मिले। काबुलीवाला एकांकिकाटी विश्वकवि रवींद्रनाथ ठाकुर जो काबुलीवाला गल्प रचना करथिले सेही गल्पर छाया प्राणबंधु कर एही एकांकिकाटी रचना करिसेंती। शिशु मानक मनरे गभीर जातीयताबोध और स्वाभिमानर दृढ़ नैतिक बल ता सृष्टि करबा पई दीपा एकांकिकाटी प्राणबंधु कर रचना करिसेंती। तांकर उद्देश्य रही राष्ट्रभक्तिर महान आदर्श को किपरि भाव से शिशु मानक मध्यरे गभीर जातीयताबोध एवं स्वाभिमान ताको सृष्टि करिवे एही एकांकिका माध्यम ताहा उपस्थापना करिसेंती। आजिर वीडियो एटी शेष होची। वीडियोटी भल लगी लाइक करंतु, फ्रेंड मानक सह शेयर करंतु, सब्सक्राइब करंतु जहाँ फल कि न्यू वीडियोर नोटिफिकेशन पाई परिबे। थैंक यू।